Hi students, how are you? I hope you are be safe and too good. Welcome back to science video. Today we will be learning unit 2 for a class 9 motion. Motion means yakam. Yes. Already we learned some topic from this unit. Before we are going to start a new topic, just recall them. First topic we learn states of rest and motion. Yes, அதாவது ஒரு பொருள் இயக்கத்தில் உள்ளது அல்லது ஓய்வில் உள்ளது எவை என்பதை நாம் previous வீடியோவில் detailly we learned. Yes. Then next types of motion. இயக்கத்தின் வகைகள் எவை என்பதை பற்றியும் நாம் previous வீடியோவில் பார்த்தோம். Then next distance and displacement. தொலைவு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி எவை என்பதை பற்றியும் நாம் previous வீடியோவில் பார்த்தோம். Then next topic யூனிஃபார்ம் மோஷன் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன். எஸ், அதாவது ஒரு இயக்கம் சீராக உள்ளது அல்லது சீரற்ற இயக்கமாக உள்ளது எவ்வாறு என்பதை பற்றியும் நாம் அறிந்தோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்பீட், வெலாசிட்டி அண்ட் அக்ஸலரேஷன். வேகம், திசைவேகம் மற்றும் முடுக்கம் எவை என்பதையும் நாம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா ஆஃப் ஸ்பீட், டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை டைம் டேக்கன். தென் நெக்ஸ்ட் வெலாசிட்டி, displacement divide time taken. Then next acceleration formula, change in velocity divide time taken. Yes, and also we learned graphical representation along a straight line. Yes, அதாவது வரைபடம் மூலமாக இயக்கம் நேர்கோட்டில் செல்கிறது என்பதை பற்றியும் நாம் previous வீடியோவில் விளக்கமாக அறிந்தோம். Yes. Today we are going to discuss new topic from same lesson. Velocity time graph. Yes. Dear student, நாம இப்போ velocity time graph பத்தி பார்க்க போறோம். Yes. அதாவது திசைவேகம் நேரத்திற்கிடையான வரைபடம். Yes. The variation in velocity of an object with the time can be represented by velocity time graph. அதாவது ஒரு பொருள் கடந்த திசைவேகத்தையும் நேரத்தையும் பற்றிய கிராஃப் வரைபடமா நம்ம பார்க்க போறோம். In the graph, time is represented along with the x-axis and the velocity is represented along the y-axis. If the object move at uniform velocity, a straight line parallel to x-axis is obtained. Yes, அதாவது யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டினா ஒரு சீரான திசைவேகத்தில் x-axisக்கு இணையாக செல்கிறது திசைவேகம். This graph is show velocity time graph for a car moving with a uniform velocity of 40 km per hours. Yes, let's see here. It is a graph of the time velocity graph. Yes, அதாவது x-axis mention it time, y-axis mention it velocity, அதாவது திசைவேகம். ஸோ யூனிஃபார்ம் velocity என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு 40 km. Time also. Yes, the time is mentioned in t1, t2. At the same time, distance 40 kilometers. Yes. Yes, we know that the product of velocity and time gives us displacement of an object moving with a uniform velocity. Yes, அதாவது நமக்கு தெரியும் ஒரு பொருளின் திசைவேகமானது சீரான இடப்பெயர்ச்சியில் செல்கிறது, ஒரு சீரான திசைவேகத்தில் செல்கிறது. The area under the velocity time graph is equal to the magnitude of the displacement. Yes, so the distance here, displacement here, distance displacement means yes, covered by a car in a time interval of t can be expressed. Yes, அதாவது velocity is 40 km மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் t1 டைம். ஸோ இதை நம்ம ஏன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். The ending point B. At the same time A, B, C
சாரி ஏ பி சி டி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஓகே, இட் இஸ் ஏ ஏரியா கவர்ட் பை த கார் மூவிங். எஸ், இங்கே எஸ்ன்றது இடப்பெயர்ச்சி. எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி இன்ட்டு சிடி. எஸ், ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி இன்ட்டு சிடின்னு கொடுத்தாங்க இல்லையா? ஸோ ஏசின்றது இதுதான், சிடின்றது இதுதான். ஸோ ஏரியா கவர் பண்ண பரப்பளவை தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் ஏபிசிடி ஷேடட் இன் த கிராஃப். எஸ், அதாவது ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஏபிசிடி இந்த ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, நிழல்பட்ட பகுதி தான், கிராஃபில் நிழல் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, அந்த பகுதியை தான் ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் ஆஃப் திஸ் கிராஃப். எஸ், are you clear? We can also study about uniformly accelerated motion by plotting its velocity time graph. Consider a car being drawn along a straight road for testing its engine. Suppose a person sitting next to the driver record its velocity for every 5 seconds from the speedometer of the car. Yes, அதாவது கார் டிரைவர் ஓட்டிட்டு போகிறார் இல்லையா, அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈச் 5 minutes டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸ்பீடோமீட்டர் மூலயமா, வேகமானி மூலயமா. ஓகேங்களா? த வெலாசிட்டி ஆஃப் கார் இன் மீட்டர் செகண்ட் பவர் -1 at different instants of time is shown in the tabular column. Yes, அதாவது அதை tabular column ஒரு வேல்யூவாக கொடுத்துருக்காங்க. The tabular column is 2 columns. One is time in the second, velocity of car in meter second power -1. Yes, 0 second 0 velocity, 5 second 9 velocity, velocity-na திசை வேகம், 10 second 18, 15 second 27 velocity, 20 second 36 velocity of car, 25 45 velocity of car. ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூஸை நம்ம கிராஃபில் மென்ஷன் பண்ண போகிறோம். ஹரிசாண்டல் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டைம், வெர்டிக்கல் ஒய் ஆக்சிஸ் velocity. velocityனா திசை வேகத்தை மென்ஷன் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? ஓகே, 0 டைம் 0 velocity. அட் த சேம் டைம் 5 செகண்ட், எஸ் 5 செகண்டில் ஹவு மச் velocityனா 9. ஓகேவா? எஸ், அட் த சேம் டைம் 10 செகண்ட் 18, 15 second 27, at the same time 20 second 36, 25 second 45, at the same time 30 second 54. ஸோ இந்த லைனை நம்ம இப்போ ஜாயின் பண்ண போகிறோம். எஸ், இந்த டாட்ஸை நம்ம ஜாயின் பண்ணால் நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன், யூனிஃபார்ம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. எஸ், அதாவது யூனிஃபார்ம் லைன், ஒரு யூனிஃபார்ம் ஸ்ட்ரெயிட் லைனு நமக்கு கிடைக்கும். எஸ், in this case the velocity time graph for the motion of the car is shown in a graph straight line. எஸ், அதாவது காரோட மூமெண்ட்டை கிராஃபில் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ஒரு நேர்கோட்டு இயக்கத்தில் காமிச்சிருக்காங்க. எஸ், த நேச்சர் ஆஃப் த கிராஃப் ஷோன் தட் velocity change by equal amount in equal time interval. ஸோ இந்த கிராஃப் உங்களுக்கு எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஈக்குவல் டைம் இன்டர்வலில் ஈக்குவல் திசை வேகத்தில் அந்த கார் மூவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு காமிக்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 செகண்டில் 9 மீட்டர் செகண்ட் -1ல் velocity திசை வேகத்தில் கடந்திருக்கு. அதுவே 10ன்னு வரும்போது 18 அப்படின்னு வந்துச்சு இல்லையா? ஸோ ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்.
ஸோ ஈக்குவலான விலாசிட்டியில் கிராஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு காமிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? தஸ் ஃபார் ஆல் யூனிஃபார்ம்லி அசலரேட்டட் மோஷன் த வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் இஸ் யா ஸ்ட்ரெயிட் லைன். எஸ், அதாவது வெலாசிட்டி டைம் கிராஃபு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்குது. திசைவேக நேர வரைபடம் நேர்கோட்டு காணப்படுகிறது. எஸ், ஒன் கேன் ஆல்சோ டிட்டர்மைன் த டிஸ்டன்ஸ் மூவ்டு பை அ கார் ஃப்ரம் இட்ஸ் வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப். The area under a velocity time graph gives the distance. So, moved by a car is given in short of time. So, since the magnitude of the velocity of car is changing due to acceleration, எதனால்னா முடுக்கத்தினால சேஞ்ச் ஆகுது. The distance as traveled by a car. The distance அதாவது இடப்பெயர்ச்சி traveled by a car by the area A, B, C, D, E under the velocity time graph. அதாவது S is equal to area A, B, C, D, E. Yes. ஸோ நம்ம ஏரியாவை என்னன்னு மென்ஷன் பண்ணுறோன்னா A, B, C, D, E. ஸோ இப்படி மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? The area of the rectangle ABCD plus area of triangle ADE. Yes, அதாவது area of rectangle means ABCD. ஓகேவா? at the same time area of triangle ADE. ஸோ இது ரெக்டாங்கிள், இது ட்ரையாங்கிள், அதாவது செவ்வகம் முக்கோணம். ஓகேவா சில்ட்ரன்? ஆர் யூ கிளியர்? ஓகே. இப்போ ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிளை எப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ண போகிறோன்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி இன்ட்டு பிசி. எஸ், அதாவது ஏபி. ஓகேங்களா? ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் இன்ட்டு பிசி, இதுதான் பிசி. ஓகேவா? அட் த சேம் டைம் ப்ளஸ் 1/2 ஏடி இன்ட்டு டிஇ. ஏடி இன்ட்டு டிஇனா ட்ரையாங்கிள் மல்டிப்ளிகேஷன். எஸ் எஸ், நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா தான் ஏடி டிஇ. Okay children, so formula of area என்ன வரும்னா AB into BC plus என்ன வருது 1/2 AD இன்ட்டு டிஇ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ புரிஞ்சுதா? இந்த ஏபி இன்ட்டு பிசி எங்கேருந்து வருது, ஏடி இன்ட்டு டிஇ எங்கேருந்து வருதுன்னு? ஃப்ரம் த graph only we derive this equation. Yes, the area ABCDE can also be calculated by considering the shape as trapezium. Yes, அதாவது let's see here, trapeziumனா சரிவகம். Yes, the area of quadrangular ABCDE can be also be calculated the area of trapezium ABCDE. Yes, அதாவது here quadrangular it means நாற்கரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதை தான் சொல்கிறோம். ஸோ இது என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ஒரு சரிவகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஷேப்பு. ஓகேங்களா? ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் ட்ராபிசம் ஏபிசிடிஇ, அதாவது சரிவகம் ஏபிசிடிஇ. ஓகே, இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 இன்ட்டு சம் ஆஃப் லென்த் ஆஃப் பேரலல் சைடு. எஸ், அதாவது இணைப்பக்க நீளத்தின் கூட்டல். எஸ், அதாவது இணைப்பக்க நீளத்தின் கூட்டல்.
எஸ், நீளத்தின் கூட்டல் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சைடையும் தான் சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ என்ன வரும்? ஏபி. இந்த சைடில் என்ன வரணும்? சிஇ. கிளியரா? நெக்ஸ்ட் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பேரலல் சைடு, அதாவது இணையான பக்கத்தின் இடைப்பட்ட பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இணையான பக்கத்தின் இடைப்பட்ட பகுதினா இதுதான். ஸோ அப்போ இது என்ன? பிசி. Are you clear? Okay. So S is equal to 1/2 into AB plus CE. AB என்றது என்ன? AB plus CE னா இணைப்பக்க நீளத்தின் கூட்டல், அதாவது இணைப்பக்க நீளத்தின் கூட்டல், அதாவது அந்த ரெண்டு நாற்கரத்தோட ரெண்டு சைடு இருக்கு இல்லையா, அதை தான் நம்ம கூட்டி இங்கே ரைட் பண்ணியிருக்கோம். இன்ட்டு பிசி. பிசினா இந்த ரெண்டு பக்கத்துக்கு இடைப்பட்ட பகுதி ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த ஸ்பேஸை தான் பிசி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? The next, in the case of non-uniformly accelerated motion, distance time graph, velocity time graph can have any shape as shown figure below. Yes, அதாவது ஒரு சீரற்ற முடுக்கத்துடன் காணப்படும் இயக்கத்தின் வரைபடமானது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். எஸ், அதாவது இங்கே பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் 1 மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் விலாசிட்டி, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 3ல் 10, அதுக்கப்புறம் 2 எவ்வளோ விலாசிட்டி போயிருக்கு? 20. சேம் 10லே தான் போயிருக்கு விலாசிட்டி, ஒரே திசை வேகத்திலே தான் போயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 3ல் பாருங்க, 3ல் பார்த்தாக்கா எத்தனை விலாசிட்டி திசை வேகத்தில் போயிருக்கு? 30. ஸோ இந்த மாதிரி அன்னிவனா ஒரு சீரற்ற முடுக்கத்தில் அந்த காரானது ட்ராவல் ஆகிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த நான் யூனிஃபார்ம்லி அசலரேட்டட் கிராஃப், அதாவது ஒரு சீரற்ற முடுக்கத்துடன் செல்லும் மகிழுந்து, அதாவது கார். It is examples of non-uniformly accelerated graph. They were written time, they were written velocity of car. It is a y-axis, it is a x-axis. Already you know it. Okay children.